This call is now being recorded. Okay, so good evening, everybody, and let's continue from where we left abruptly in the last class. But before that, any questions? Did you write or you want to discuss any questions? You can go ahead. আমি সদায় প্ৰথম first মানে 15-20 minutes we will commit ourselves to solving some questions. যদি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আহে মইতো dedicatedly from 21st 22nd April I will dedicatedly do that um, from my side also but আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা initiative এটা থাকিলে ভাল লাগিব মোৰ কিবা question discuss কৰিব লগা আছে নেকি কোনোবাই কিবা question কৰোতে কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি because ultimately it's your relation with the question paper that is going to make you a bureaucrat knowledge লৈ কাম নাই knowledge is the medium but execution to question paper so intimate relation এটা লাগিব আপোনালোকৰ question আৰু আপোনালোকৰ মাজত so সদায় কাবাৰ লগত কথা নাপাতিলেও question paper লগত কথা পাতিম আজি কথা পাতিছে না কোনোবা question paper লগত any questions you did today Sir, দুই এটা কৰিছিলো কোনটো কখনো কোনটো টান পাইছে bring it to me and let us try to solve it Sir, 2014 এটা question polity starting from inventing the basic structure doctrine the judiciary wait has question to কি মই লিখিম কি আছে question to starting from inventing the basic structure doctrine inventing the basic structure doctrine the judiciary has played the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. Full stop, sir. Discuss. Naki. In light of this statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy. Iman dikhol question. Oh, sir. UPSC raisile. Oh, sir. 2014 or asile. In light of the statement, evaluate the role played by মই দিছিলো হেবাৰ মই পাহৰি গলো কি in light of this statement evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy in achieving the ideals of democracy yes sir ideals of democracy এই কোশ্চেন দেখি তো কাবাৰ পঢ়োতে মাথা গৰম হ'ব মাথা গৰম মানে এটো কাৰণে হ'ব যে কি ক'ব কি বিচাৰিছে what is the focus ইমান দীঘল কোশ্চেন আমাৰ তাত নাহে কিন্তু কথাটো চাও এটা ষ্টেটমেন্ট দিছে আপোনাক এটোৰ বিষয়ে এতিয়া তাতে বহুত কিটা কথা আছে চাব হা মানে what was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore India approach okay এবিলাক আহিব এবিলাকলৈ আহিম এটো কোশ্চেনত কি কথা মানে কি থিওৰিটিক্যাল থিওৰি আছে সব এটা কথা কৈছে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ এটা কৈছে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিন দুই নম্বৰ কথা কৈছে জুডিচিয়াৰি তিন নম্বৰ কথা কৈছে proactive role judiciary proactive role to কথা কৈছে 4 নম্বৰ কথা কৈছে ডেমোক্ৰেসি তাৰ পিছত কৈছে যে role played by judicial activism তাইছে judicial activism কথা কৈছে আৰু again democracy কথা কৈছে so কি কৈছে
যে জুডিচিয়েৰীয়ে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিনটো ইনভেন্ট কৰি পেলাই হাইলি প্ৰয়েক্টিভ ৰোল এটা প্লে কৰিলে ইন এনচিয়ৰিং or that India develops into a thriving democracy. So how has been the basic structure doctrine a vehicle of or of sustaining democracy in India? Okay, how has it helped democracy? প্ৰথম আইডিয়াটো সেইটো আহিব। তাৰপিছত কৈছে যে in light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals. Okay, basically it is talking about what is the link between an active judiciary and democracy. Or আমি যদি আৰু simplify কৰো যে why does a democracy requires an active judiciary? Are you getting it? Or what is the link? The how can democracy be better served if you have an active judiciary? Yeah, এইটো theoretical question হৈ গ'ল যে democracy, what is democracy? Oh, candid Google. Okay, so a question to democracy কি হৈ আহিব? Yeah, Gandip, welcome. You have, I think this is Good your evening, sir. good evening. This is your first live class. কি হ'ল আজি অফিস নগ'ল নেকি? ছাৰ আহিছিলো মানে অফিচৰ পৰা আহি 7:30 8টা মানত পাইছোহিহে ছাৰ। আচ্ছা 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 হয় ছাৰ। ঠিক আছে। So আমি এটা question discuss কৰিছো। হয় ছাৰ। So this is the question regarding basic structure doctrine. So 2014 আহিছিলে। হয় ছাৰ। Okay. So হেৰি Vasudhi, did you attempt? Sir, try কৰিছিলো। So what was your first statement? So first statement আছিলে Article 50 of our Constitution says about the separation of powers between the executive and the judiciary. This particular Wait. You talked about separation of power. হয় sir. Separation of power কিয় ক'লে? Sir, মই ভাবিছিলো যে separation of power পৰা গৈ যে মানে judiciary যে independently act কৰে সেই কথাটো মানে কম বুলি ভাবিছিলো। তাৰ পৰা গৈ পেলাই জুডিচিয়েল এক্টিভিজম যে যদি কিবা কাৰণত এক্সিকিউটিভ বা লেজিসলেটিভ তেনেকুৱা সেই দুটা ব্ৰাঞ্চেছ যদি আমাৰ ফেইল হয় দেন জুডিচিয়াৰী প্লেজ দি এক্টিভ ৰোল মানে জুডিচিয়েল এক্টিভিজমৰ কথাটো স্যাৰ হ'ব। Separation of power কিয় আছে? Why do we have separation of power? চেকছ এণ্ড বেলেঞ্চেছখিনি ৰাখিবৰ কাৰণে সেইটোৰ যিখিনি পাৱাৰ্ছ আৰু হেৰি আছে কেপেবিলিটিজ আছে যাতে the state মানে to ensure rule of law in a way, যাতে the state does not become arbitrary and মানে power concentrated can lead to power getting corrupted. So সেইটো kind of মানে আপোনাৰ critical perspective আহিব যে okay judicial activism বেছি হৈ গলে আমি ক'ব পাৰো যে separation of power আছে, checks and balances আছে, so সেইটো হিচাপত judicial activism টো check হয়। কিন্তু ইয়াতটো আমি it is a এই কোৱেশ্চনটোৰ টোনটো হৈছে যে জুডিচিয়েল এক্টিভিজম আছে, জুডিচিয়াৰীয়ে ভাল ৰোল প্লে কৰিছে ডেমক্ৰেসি সাস্টেইন কৰাত। তো I think separation of power is not a good starting point. That can be a part of your analysis. Separation of powers into Article 50 কৈছে, that can be part of your analysis on the role played by judiciary in democracy. But that cannot be the starting point, because the theme or the central idea of this question is why active judiciary helps in democracy. So either you can start with active judiciary or you can start with the idea of democracy, or you can connect both and start that way. So without addressing these two aspects, you cannot start like মানে বাকি কথাখিনি ক'লে মানে মেইন বস্তুটোক মানে এমফেসিস নিদিয়া হ'ব মানে বুজিছে না কথাটো।
কোৱেশ্চনটো চেন্ট্ৰেল আইডিয়াটো এইটো হে হয় স্যাৰ বুজিছো আৰু মানে এতিয়া এইটো আপোনালোকে এনেকে ডিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছে ইট ইজ গুড বাট আই কেন এচিউৰ ইউ উইল নট গেট মানে এটলিষ্ট নট similar question in APSC. APSC questions will be much simpler. It will be much easier to understand. But তেতিয়াও এই কুৱেশ্যনটো যদি মই ইমানকে নিদি পেলাই যদি এনেকে চিম্পলি কলো হয় যে what is the role played by judiciary in sustaining democracy সেনেকে বুলিও মই আপোনালোকক 15 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হিচাপে দি দিলো হয় তেতিয়া সেই কুৱেশ্যনটোৰ এনসাৰটো ষ্টাৰ্টিং টু আৰ্টিকল 50 কেতিয়াও নহয় হ'ব জানো নাই নহয় স্যাৰ মানে এপ্ৰিচিয়েট কৰিবলৈ অকণ সময় লাগে এইবিলাক মানে জাষ্ট মই কৈছো কাৰণে মানি নল'ব আপুনি হয়তো লিখি থৈ দিয়ক আৰু পিছত ভাবিব কথাবিলাক কাৰণ কিয় চব মানে এটা কালি যেনেকে আমি ৰুল অফ লৰ কথা পঢ়িছিলো যে ৰুল অফ ল বুলি ক'লে আমি এইটো কথা কি কথা আহিব লাগে মাইণ্ডত প্ৰথম যে ইট ইজ এ চিষ্টেম থ্ৰু হুইচ ইউ কেন ষ্টপ দ্য ষ্টেট ফ্ৰম বিকামিং আৰ্বিট্ৰেৰী চ' যিকোনো প্ৰশাসনিক এটা ব্যৱস্থা যেতিয়া আৰ্বিট্ৰেৰী হৈ যায় তাৰমানে এইটো ষ্টেটৰ এগেইনষ্টে হয় ৰুল অফ লত এইটো ইটছ নট লাইক কি ৰুল অফ লৰ থ্ৰু দি ষ্টেটে পাৱাৰ বহুত বেছি পায় সেইটো কথা আইডিয়াটো নহয় ৰুল অফ ল ইজ এ চেক অন দ্য পাৱাৰ অফ দ্য ষ্টেট থ্ৰু চে আমাৰ ডেমক্ৰেচিক ৰাইটছৰ থ্ৰু দি So, the idea behind the separation of power, that idea is there because you cannot put all your eggs in one basket or for that মানে সব পাৱাৰ আমি এটা জায়গাত থব নোৱাৰো আমি হেতু ধৰক সেই ব্ৰিটিছৰ টাইমতে দেখা পাওঁ উইলিয়াম বেন্টিংকৰ টাইমত একদম কনসেন্ট্ৰেশন অফ পাৱাৰ হৈ গৈছিল তাৰপিছত লাহে লাহে অলপ সেপাৰেশন দেখা পাওঁ আমি প্ৰথম ল মেম্বাৰ আহিছিল বা এক্সিকিউটিভ জুডিশিয়েল পাৱাৰ অকমান কৰ্ণৱালিছে আগতে সেপাৰেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল So, in a বস্তুবিলাক মানে সেইটো perspective was supposed okay concentration of power is not permitted in a or is not ideal for ensuring rule of law so সেইটো কথা এই question to starting to it will be better if you start with the idea of democracy you can start the democracy is a system which is based on the idea of rule of law কালি যেটো আমি কথা কৈছিল ন rule of law to will be actually very apt because rule of law how can you ensure rule of law by ensuring that the citizens rights are protected and citizens rights are protected in a way that state does not act arbitrarily and how can you ensure that citizens rights are protected and state doesn't act arbitrarily through an active judiciary are you getting it হয় স্যার বুজিছো So, আপুনি যেতিয়া হেনেকে start কৰিব, you are getting to the nub of the question. আৰু হেতু কাৰণে এবিলাক question কৰিবলৈ conceptual clarity is must. আকৌ কম that you can start with the idea of democracy. That democracy is a system or democracy ensures rule of law. Democracy is a system of government where power is vested with the people to you can say sustain the idea of rule of law because etia to ki ami agote to rule of the king asil etia ami ko je rule of people through rule of law so rule of law hoa mane arbitrary power check koribole judicial activism lagibo সেই idea to ami kobo paru tar bisot je historical analysis to dibo paru je keshabananda bharati kesot prothom barar babe to there was the mane Kesavananda Bharati কেছৰ আগত গোলকনাথ কেছত যেটো চ্যালেঞ্জ হৈছিল যে what is the power of parliament to amend the constitution তো হেতু ক্ষেত্ৰত গোলকনাথ কেছে blanket ban কৰিছিল যে any law under article 13 cannot মানে হেতাত law to amendment to আহে বুলি কৈছিল do you remember those things we have studied 13 or যেটো law definition হেতু গোলকনাথত কৈছিল যে that law includes constitution amendment তাৰমানে you cannot even bring a constitution amendment to alter anything in part 3 of the constitution. So, hetu to Kesavananda Bharati kole je nohoy, etu nohoy, parliament of power ase to change the content of part 3 that's subject to basic structure. Basic structure doctrine to ki ahile to ensure that the basic fundamentals of the constitutions are like they are kept sacrosanct because
মানে আমাৰ again freedom movement-ৰ ক্ষেত্ৰত যাব পাৰো যে the constitution makers they envisage the society democratic society for India and democratic society how could we have because তেওঁলোকৰ সেইবিলাক প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল ন চিভিল ৰাইটছৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল পলিটিকেল ৰাইটছৰ ওপৰত ছ'চিয়েল ইকনমিক ৰাইটছৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল তো সেইবিলাক আমি এনচিঅ কেনেকৈ কৰিব পাৰিম only through an active judiciary because only the judiciary will act as a check on transgression of these rights by state. Are you getting it? So সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে yes judicial activism is or an active judiciary is an essential element of ensuring democracy. In fact আমি যেতিয়া সেইটোত আপোনালোকে এটো কথাও সাস্টেইন কৰিব পাৰে যে article 12 talks about what does article 12 talk about? Article 36 to hetu kotha hoise ki koy article 12 or article 36 e Definition of state. State. Yes, definition of state also includes the judiciary. So hetu khetrot constitution e koise je judiciary active hobo lage ha judiciary passively law ta banabo law to sei hisabot মানে ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে বা মানে according to the constitutional principles বা according to principles of natural justice আছে না হেতু চালে নহব they মানে actively they have to মানে এনেকুৱা নহয় যে they should not make law এটোৰ extreme case কি হৈ যায় judicial activism when the judiciary starts making law মানে কি direction দিলে আরে এফসিআই গোডাউনত ধান দেখোন এন্দুৰে খাইছে মানুহক বিলাই দে এটো activism নহয় এটো overreach হৈছে so হেতু কথাও ক'ব লাগিব at the same time মানে সেই যেটো other picture আছে কেতিয়াবা কি হয় যে মানে when the sphere of activity ordained by the constitution is transgressed by judiciary then that can result into judicial overreach example আমি জানো এফসিআই কথা স্পোর্টস বডি রেগুলেশনের ক্ষেত্রে যে বিসিসিআই ম্যানেজ করা কি দরকার আছে জুডিশিয়ারি কোনো প্রয়োজন নাই ন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বিসিসিআই এগুলো তো স্পোর্টস বডি হয় আর গেটিং ইট সেইবিলাকত তেতিয়া অ্যাক্টিভিজম হৈ নাথাকে সেইটো ওভাৰৰিচ হৈ যায় বাট আজি যদি ফুড সিকিউৰিটিৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিছে ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিছে পিআইএল যেটো মেকানিজম থ্ৰু দ্যাট এটো আইডিয়া আহিব পিআইএলৰ কথা পাব্লিক ইন্টাৰেষ্ট লিটিগেশ্যন so সেইবিলাকৰ থ্ৰুদি যদি it is trying to create some you can say the framework of democracy then that should be encouraged বুজি পাইছে না তো again এছেখন লিখাৰ নিচিনাকে ইয়াত আপোনালোকে সেই এনেকে ক'লে এতিয়া মইতো বহুত কথা কৈ আছো আপোনালোকৰ হয়তো দিগদাৰ হৈছে গোটেইখিনি বস্তু এসেম্বল কৰিবলৈ কিন্তু আমি কিবা এটা বস্তু যেতিয়া any theme when we are studying it what do we try to hit it with questions if you are asking the right questions if you are engaging it in the proper way then you will be able to understand it fully so a idea to the how active judiciary is essential or you can play a good role or a significant role in ensuring democracy setut apanlake ki butiba labe okay what is democracy why and what is the role of judiciary in a democracy and how can judiciary help in ensuring the principles of democracy এই questions বিলাক address কৰিলে হৈ নাযাব জানো আৰু হেখিনিৰ লগতে examples দি থাকিব situation হিচাপে but can there be you can say মানে can there be violation of democracy by an active judiciary yeah sometimes it can because democracy judiciary লগতে democracy also mean rule of the people so rule of the people মানে the representative তো তেওঁলোকৰ যদি functioning ত যদি impact কৰে the law making function is of the law making function to কাৰ হয় legislature so if the judiciary is not letting them do it then that is also a transgression of democracy are you getting it if you structure the answer in the right chronology of questions then you will get the answer it will be actually it is a very easy question আমি যেটো level of preparation at asu আমি জিমানখিনি পঢ়িছো পলিটিৰ ওপৰত এইবিলাক question মানে একদম ফালিব পৰা question মানে are you getting it ধুৰজ্যোতি পলিটি ৰিভাইজ কৰিছে নাই স্যার চাইছো অলপ নাই মানে যদি বেসিক্স খিনি কৰা নাই ন এটলিষ্ট ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস
DPSP, judiciary, এইখিনি অলপমান চাই ল'ব, এইখিনিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন পাব। হয় স্যাৰ আৰু কনচেপচুৱেলি চাব, বস্তুবিলাক কনচেপ্টবিলাক ভালকে ক্লিয়াৰ ৰাখিব, এতিয়া দুটা পইণ্ট এড্ৰেছ হ'ব, নহ'লে এই চবেই সেই 70-75 কেলে পাই মই গম পাইছো এতিয়া। মানে লিখি আহে কিন্তু কুৱেশ্যনটোৰ ছাবজেক্ট মেটাৰটো এড্ৰেছ নকৰে। ক্লিয়াৰ নে কথাটো? Can we move on? Can you handle it? কাইলৈ লিখিব এই কুৱেশ্যনটো, I want every one of you to write. Okay, it will solve many of your doubts and give you a clarity if you have understood or not. Because চাওক, কিবা এটা ক'ৰবাত কিবা এটা পঢ়িছে, ক'ৰবাৰ পৰা কিবা এটা শুনিছে, আমাৰ এটা মানে এটা ফলছ চেন্স অফ মানে কমপ্লিটনেছ এটা আহে, বুজি পাইছো, কিন্তু আমি যেতিয়ালৈকে বস্তুটো পেন পেপাৰ লৈ নপঢ়ো, ইট বিকামছ ভেৰি ডিফিকাল্ট। অ'কে, নয়ন আপুনি ক'ত আছে এতিয়া? হস্পিটেলত আছে নে ঘৰত আহিলে? আচ্ছা, ঘৰ আহিলো, কালি আকৌ মাতিছে ছাৰ। মানে দেউতাক লৈ আহিলে? দেউতাক লৈ আহিছো। একচুৱেলি ষ্ট্ৰক নাছিলে, অলপ কিবা মানে কেমিকেল অলপমান ইফাল সিফাল হৈছে, ছডিয়াম পটাছিয়াম এইবিলাক। চ' আচ্ছা কালি আচ্ছা আকৌ আচ্ছা আচ্ছা। মেডিচিনৰ এপইণ্টমেণ্ট আছে। মেডিচিনৰ ন? হয় ছাৰ, এতিয়া ছাৰ খুৱাই বোৱাই ছাৰ খুৱাই আহিলো, এতিয়া জাষ্ট ক্লাছত বহিছো। আচ্ছা 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 আচ্ছা, আপোনাৰ কষ্ট হৈছে মানে আজি গোটেই দিনটো ন? নাই ছাৰ, মইতো ডেইলি এনেকে কষ্ট হৈ থাকে, মানে নৰ্মেলচি ছাৰ। বেংকত নাই মানে আজি নাই, ব্যস্ত আৰু। তথাপি ষ্ট্ৰেছটো থাকিলে এনেই কষ্টটো ঠিকে আছে, বা ষ্ট্ৰেছ এটাও থাকে ন মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চিত? ছাৰ মোৰতো এইটো চলি আছে ছাৰ অলপ দিনৰ পৰা, একো নাই ছাৰ। তাকে তাকে তাকে, তথাপি হেডছ অফ আৰু আপুনি সেইটো হ'লেও যে হেৰি কৰিছে। নাই ছাৰ, কৰিবই লাগিব ছাৰ, বেলেগ নাই আৰু। কি ছুটি লৈছে নেকি এইকেইদিন? হয় ছাৰ, এইকেইদিন ছুটি লৈছো। মই যোৱাকালিলৈকে মানে ৰিপৰ্ট, মানে আমাৰ ক্লজিং ৰিপৰ্ট বিহুলৈকে? গোটেইখিনি মানে কম্পাইল কৰি পেলাই ছাবমিট কৰি আছো, অডিট হ'ব ছাৰ। ইলেকশ্যন ডিউটি এতিয়ালৈকে পৰা নাই, লাকিলি গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। ছাৰ দৌৰিব লাগিব, উপায় নাই আৰু। মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ পাইছে বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী এইবিলাক চবৰে কল আহিলে, মানকাচাৰ। আমাৰ গোৱালপাৰা পৰা নাই এতিয়ালৈকে। আমাৰ 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 তাত আগতে এক্সপেণ্ডিচাৰ অবজাৰ্ভাৰ বিলাক গৈছে আমাৰ। হয় হয় গোটেই ছাৰ। থ্ৰু আউট থাকিব লাগে। অ'কে। বাকী মানে এতিয়া পৰা সেইটো অলপ দীঘলীয়া হৈ যায় ডিউটিটো। হয় ছাৰ, চবতকে সৰু কামটো ছাৰ মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ, ৰাতিপুৱা যাব লাগে, ইভিনিং মানে ছাবমিট কৰি পেলাই মানে ৰিপৰ্ট দিব লাগে খালি। That's it. So we started with this question. Aswati আনিছিলে কুৱেশ্যনটো, আপুনি Right, sir. ৰেকৰ্ডেডত চাই ল'ব কথাখিনি। Sure, sir, sure. বাট মই চাই লম। এই কুৱেশ্যনটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। Okay, sir. স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ লওক। Sure, sir. মই লৈ লৈছো, sir. No, sir. Fine. Okay. Okay, sir. মন্দিতাই কিবা এটা কুৱেশ্যন দিছিলে। Sir, what is the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education, in their approach towards nationalism? এই কুৱেশ্যনটো যদি আমি গান্ধীৰ কথাখিনি জানো কিন্তু টেগৰৰ কথাখিনি নাজানো, তেন্তে আমি কেনেকে ডিল কৰিম? টেগৰৰ কথা নাজানো মানে কি? টেগৰৰ কথা জানিব লাগে ন? Tagore and Gandhi, two different personalities. Tagore believed in the idea of internationalism. মানে he did not believe যে নেশ্যন বিলাক মানে যে আমাৰ so called political boundary set কৰি পেলাই যে আমি ফাইট কৰি আছো আমাৰ particular national independent movement লৈ পেলাই। So according to him, এইবিলাক that will create the seeds for future wars or future discontentment. Better is to consider ourselves as a world citizen. Consider ourselves as one among all the brothers of the world. Or মানে গোটেই world brotherhood ৰ কথা কৈছিল। So মানে তেওঁৰ কনসেপ্টটো আছিলে territorial. Whereas
Mahatma Gandhi obviously territorial concept of কথাই কৈছিল because he talked about India's independence movement. So সেইটো approach to বেলেগ হয় যে how what is the idea of nation for Mahatma Gandhi and হেৰি so দুইজনৰ perspective to বেলেগ আছিল because Gandhi was a practical মানে philosopher. Practical philosopher মানে he was a practical political worker who worked in the ground, who tried to mobilize people in India's freedom movement. যে মানুহক যে দেখাইছিল যে চা তহঁতক ব্ৰিটিছে exploit কৰি আছে. It is so blatant and obvious. হয় নাই? কি আছিলে? Dogs and Indians are not allowed. Open ব্ৰিটিছৰ exploitation to open আছিল ন? কোনো subtlety নাছিলতো। আপোনালোকে এইটো বিভিন্ন মিডিয়া বা চিনেমা চাইওতো গম পাইছে ন? So সেই বস্তুটো মানুহৰ চেতনাটো জাগৃত মানে অবভিয়াছলি হৈ আছিল ন যে চাহ তোক মাৰি আছে সেইটো মহাত্মা গান্ধীয়ে দেখাই পেলাই সেইটো যে ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়াক কিয় দমন কৰিব পাৰিছে থ্ৰু দেয়াৰ ব্ৰুট ফ'ৰ্চ চ' মহাত্মা গান্ধী ট্ৰাইড টু mobilize people on the grounds that okay সিহঁতে brute force use কৰিব হিটলাৰেওতো নোৱাৰিলে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টে kind of so let us use something different something say non-violence সেইটো এনেকুৱা সৃষ্টি কৰিলে whereas Rabindranath Tagore was not a mass leader. He was not a mass leader. At best, you can say he was a great person. And চবৰে গ্ৰেটনেছটো বেলেগ বেলেগ হয় ন কোনোবা মাছ লিডাৰ হিচাপে গ্ৰেট হয় কোনোবা হয়তো ফিলচফাৰ হিচাপে গ্ৰেট হয় তেওঁ এজন ফিলচফাৰ পয়েট আছিলে চ' সেই হিচাপত তেওঁৰ পাৰ্চপেক্টিভটো বদলিব ন তেওঁৰ এপ্ৰ'চটো বদলিব তেওঁতো হয়তো পাৰ্টিকুলাৰ মাছ মবিলাইজেশ্যনৰ আইডিয়া তেওঁৰ নাছিলে এতিয়া মানুহক মবিলাইজ কৰিবলৈ হ'লে ইউ হেভ টু গিভ দেম এ টেৰিটৰিয়েল কনচেপ্ট ইউ হেভ টু গিভ দেম এ কনচেপ্ট অফ বিং এক্সপ্লইটেড আপুনি যদি থিয়ৰী লিখি আছে আপুনি যদি মানে জেনাৰেল থিয়ৰী লিখি আছে যে হাউ পিপল আৰ অৰ হাউ লিডাৰশ্বিপ ইজ অৰ হাউ দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ গোয়িং এইবিলাকতো আপোনাৰ কোনো অব্লিগেশ্যন নাই মানুহক হেৰি কৰাটো দেন ইউ কেন বিকাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল দেন ইউ কেন বিকাম লাইক আৰু দুইজনৰে নিজৰ নিজৰ স্ফেয়াৰত ৰেলিভেঞ্চ আছে গান্ধী চুজ টু বি এ প্ৰেক্টিকেল ফিলচফাৰ ইনফেক্ট মানে দ্য আইডিয়া অফ গান্ধীজিম বুলি যে কয় আজিকালিতো গান্ধীয়ান থটৰ ওপৰততো একদম গান্ধীয়ান ষ্টাডিজ বুলিও আছে ন ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকত আছে নাই গান্ধীয়ান ষ্টাডিজ পিচ ষ্টাডিজ শুনিছে নাই এইবিলাক আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিটো আছে নেকি ন পিচ ষ্টাডিজ নাজানো ছাৰ শুনা নাই গান্ধীয়ান ষ্টাডিজ বেংগলত পিচ আছে ষ্টাডিজ ছাৰ আছে নেকি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আমাৰ কোনে পঢ়া আছে আমাৰ ইয়াত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আছেতো ভাস্বতীহঁত আছে চাকলেইহঁত আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত নাই নেকি পিচ ষ্টাডিজ নাই নেকি গুৱাহাটীত ছাৰ নাই নেকি শুনা ছাৰ নাই স্যার টিছত আছে টিচত আছে ন টাটা ইনষ্টিটিউট হয় স্যার পিস এণ্ড কনফ্লিক্ট ষ্টাডিজ বুলি এটা সেইটো আছে পিচ এণ্ড কনফ্লিক্ট কিন্তু সেইটোতো গান্ধীয়ান হেৰিবিলাক ইউজ কৰে সেইটো নাই ন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি নাই নেকি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি দেখা লাগে মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত টিচৰ কিবা আছে নেকি নাই ন নাই নেকি নাইতো ছাৰ ছাৰ এটা সময়ত যেতিয়া ছাৰ কেম্পাছ নাছিল তেতিয়াতো ছাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতে ক্লাছ কৰা মই শুনিছিলো ছাৰ টিচৰ টেম্পৰাৰী কেম্পাছ এটা বনাইছিলে ইভেন ছাৰ এ চিটো আছিল নেকি এ চি ফালেও আছিল নেকি ছাৰ এতিয়াতো ছাৰ বৰ্তমান ক'ৰবাত হেৰি আমবাৰীৰ ওচৰত ক'ৰবাত আছে বাট নিজৰ কেম্পাছ আহি আছে নেকি আমিনগাঁও ফালে আচ্ছা এনেইতো হেৰিয়ত এই উজান বজাৰৰ ওচৰত কিবা এটা আছিল নহয় চেণ্টাৰ এটা আছে ছাৰ ইহঁতৰ টেম্পৰাৰী কেম্পাছ এটা আছিলে মোৰ কিন্তু বৰ ভাল লাগে টিচ কিয় ভাল লাগে জানানে মানে আমাৰতো যিমান কেপিটেলিষ্ট আছে বা যিমান মানে কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট আহে মেক্সিমামটোতো ইডাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা টেকনিকেল ছাবজেক্টত আছে টাটা ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান হু হেজ ইনভেষ্টেড ইন ছ'চিয়েল চায়েন্সেছ ইন লিবাৰেল আৰ্টছ মানে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট এইটো ডেটছ এ বিগ থিং হা বাকী কোনে কৰে So
মই এইটো কথা কৈছো যে আমাৰ গান্ধীয়ান ষ্টাডিজ পিচ ষ্টাডিজ এনেকে আছে বাট একচুৱেলি গান্ধীৰ টাইমতে যদি সোধে যে হোৱাট ইজ গান্ধীজিম বা হোৱাট ইজ গান্ধীয়ান ডক্ট্ৰিন দেট ইজ নট এ কংক্ৰিট ডক্ট্ৰিন এইটো মানুহে পঢ়ি পেলাই বা তেওঁৰ লাইফ ফিলচফি তেওঁৰ যিখন লিখনি আছে হয় নাই এইবিলাক মাই এক্সপেৰিয়েন্স ট্ৰুথ ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন কিবা কিবি বহুতত লিখিছিল আৰু সেই সময়ৰ মেক্সিমাম মানুহ দে ৱেৰ ভেৰি গুড ৰাইটাৰ দে ইউজ টু ৰাইট এ লট চ' এইবিলাকেদি আমি গম পাওঁ ঠিক তেনেকে টেগৰৰ কথাও আমি জানো চ' আমি এইটোৰ পৰা মানে সেইটো পাৰ্চপেক্টিভত চাব লাগিব যে তেওঁলোকে আমি চব কুৱেশ্যন এটাৰ টোনটোৱে বস্তুটো নিৰ্ভৰ কৰে কি সুধিব কিন্তু কি হ'ব পাৰে সেইটো আমি মানুহজনৰ বিষয়ে জানিলেওতো গম পাব পাৰো যে আমি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ উই কেন এণ্টিচিপেট তেওঁ কি কৰিছিল ক'ত আছিল শান্তিনিকেতনত আছিল এডুকেশ্যনত কাম কৰিছিলে তেওঁৰ মানে কি নাছিলে হি ৱাজ নট এ মাছ লিডাৰ হি ৱাজ নট ডাইৰেক্টলি ইনভলভ ইন দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট চ' সেইটো হিচাপত তেওঁৰ আইডিয়া অফ নেশ্যনেলিজিম হ'ব মহাত্মা গান্ধীৰ ৰোলটো কি আছিল মহাত্মা গান্ধী ৱাজ এ ডিৰেক্ট মাছ লিডাৰ তেওঁৰ যিটো মাছ মুভমেণ্ট based on the idea of non-violence was the bedrock of India's freedom movement. So his view on nationalism will be shaped that way. Are you getting it? বস্তু এটা কুৱেশ্যন এটা দেখি পেলাই যে মই মহাত্মা গান্ধী জানো টেগৰ নাজানো সেই পাৰ্চপেক্টিভত নাযাব নিজকে লিফ্ট কৰক মানে আমি যেনেকে পঢ়ি আছিলো বা যেনেকুৱা আছিলো আই এম so grateful to APSC কি APSC নিজকে চেঞ্জ কৰিছে because now you will be forced to become something above average. Now mediocrity will not be rewarded. Gone are the days when you could have remembered 50 questions and then went on to become a CS officer. Now you have to have a broad view. এতিয়া যিবিলাক select হ'ব সঁচাকে মানে talent to sobore thake but they have gone through a process only then they can claim to get selected or they can actually get selected without going through the process it is now impossible apulake to sunna porikha dise gom paise question paper dekhi pelai hoy na khabo daily question sabo daily question koribo questioner logot মানে এটা ভাল বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠাব আৰু তেতিয়া ভয় নালাগা হৈ যাব যেনেকুৱা টাইপ কুৱেশ্যনে নহওক নন্দিতা আৰ ইউ ক্লিয়াৰ কথাটো গম পাইছা ন কেনেকে শেপ কৰিব কুৱেশ্যনটো পাইছে যদিও নিজে লিখি চাব তেতিয়াহে পোৱাটো কনফাৰ্ম হ'ব আচ্ছা কালি আমি MSME পঢ়ি আছিলো হয়নে MSME পঢ়ি থাকোতে আমি ক'লো যে ডেফিনেশ্যনৰ ওপৰত আমি পঢ়িলো সিগনিফিকেন্সৰ ওপৰতো পঢ়িছিলো তাৰপিছত এতিয়া আহিলে কিবা সুধিব কোনবা any questions Sir, regarding sir MSME, even though sir government or বহুত sir শুনিছে sir? শুনি আছো Sir, মই ক'লো যে sir even though sir government or sir বহুত ধৰণৰ মানে ইনোভেটিভ মানে আপোনাৰ লাইক প্ৰচেষ্টা যে মানে MSME টো উঠাব লাগে এতিয়াও দেখা যায় যে sir MSME টো সেইটো পৰ্যায় পোৱা নাই সেইটোত sir ধৰি লওক sir যদি সাইকোলজিক্যাল ইফেক্ট যদি দেখা যায় sir মানে লাইক মানে বেসিক লেভেলৰ পৰা যদি আমি কেপাসিটি বিল্ডিংটো কৰিব পৰা যায় মানে এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ যদি এইটো পৰিৱেশটো আনিব পৰা যায় তেতিয়া স্যাৰ ডেফিনেটলি ইট উইল হেল্প definitely but what is the problem then So problem to this sir MSME sir এতিয়াও মানে it's lagging behind sir আমাক মানুহবিলাকে স্যাৰ ধৰক being a banker আমি বহুত ধৰণৰ ট্ৰেইনিং পাওঁ কিন্তু ফিল্ড লেভেল যেতিয়া আমি মানুহ যেটা এডুকেট কৰো লাইক ৰিগাৰ্ডিং MSME various government schemes everyone is concerned about subsidy আৰু sir everybody মানে like they want to like sir manage কৰি দিব subsidy to লাগে
লোন নলওঁ সেইবিলাক কথা যায় স্যাৰ তাকে স্যাৰ মই ক'ব বিচাৰিছো যে স্যাৰ ধৰি লওক স্যাৰ লাইক সেইটো যদি আনিব পৰা যায় বেছিক লেভেলত এন্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ স্কিল মানে নিজক ডেভেলপ কৰা স্কিল নট এভৰিবডি ইজ গোইং টু গেট এ জব ইণ্ডিয়া পপুলেশ্যন চাইবলেতো নট এভৰিৱান ইজ গেটিং এ জব মইতো ক'ব বিচাৰিছো স্যাৰ মানে সেইটো পৰ্যায়টো কেতিয়া আহিব পাৰে স্যাৰ লাইক আফটাৰ আই থিংক 47 চাগে এইটো হ'ব পাৰে না স্যাৰ 47 নাহিব পোষ্ট পাৰে 2047 নে 2147 2047 স্যাৰ 2047 I don't think so because তাৰ আগতে এটা revolution লাগিব revolution in terms of your skill level revolution in terms of general education because MSME ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে যিটো strength টো হৈছে যে it covers everything it's such a big unit or such a big cluster কিন্তু প্ৰবলেমটো সেইটো হয় because it's such a big thing so it is very vague there is no standard মানে আমি যদিও আজি কওঁ যে we have a definition যে somebody earning or the মানে investment ইমান হলে হল কিন্তু এইটো ৰেঞ্জতে there will be so many varieties of my MSMEs so মানে there are multiple levels of MSME so any government policy will be actually not very successful because কাবাৰ কাৰণে হেতু বেলেগ এটা পার্সপেক্টিভ হ'ব কাবাৰ কাৰণে বেলেগ এটা হ'ব so it's like মই এটা কলো নহয় আমাৰ বিজনেসও চাকৰি নিচিনাই কৰে মানে so সেই এটিটিউডটো চেঞ্জ নোহোৱালৈকে ৰিস্ক টেকিং বিহেভিয়াৰ এনকাৰেজ নকৰালৈকে এইবিলাক বস্তু সদায় এনেকুৱা হৈ থাকিব সদায় we will be a MSME country only we cannot or like you know আমাৰ যেনেকে MSMEs বিলাক ultimately millionaires হ'ব লাগে কিন্তু যেটো আমি পিটাৰ পেন সিনড্ৰমৰ কথা কৈছিলো আগতে মিসিং মিডলৰ কথা কৈছিলো সো এইবিলাক হৈ থাকে এটাটো it's so big so vague so they are running essentially like a government sector but তাতেও success stories আছে no doubt because look at this factor like figures 30% of India's total GDP 50% of exports and 45% of India's manufactured goods so it's a MSME dominated economy only manufacturing sector to MSME te it is concentrated few big players are there but majority are micro small and medium enterprises So, আপুনি স্যাৰ যোৱাকালি যিকেইটা ফিগাৰ দিলে তাতে স্যাৰ সেইবিলাক অকল স্যাৰ লাইক কনচাৰ্ন উইথ ডেভেলপিং ইকনমি অৰ হোৱাট স্যাৰ মানে ডেভেলপ ইকনমি চাগে এইটো ফিগাৰ্ছ বিলাক অলপ ভেৰিয়েবল হ'ব স্যাৰ চেঞ্জ no এইটো যে ইউএনৰ ফিগাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ফিগাৰটো স্যাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফিগাৰটো স্যাৰ 30% অফ ইণ্ডিয়াছ জিডিপি এমএছএমই নাই সেক্টৰ নাই এইটো কিন্তু বাকী দেশত total GDP ইউএছৰ বাকী ইউএছ কান্ট্ৰি কম্পেৰিজনত স্যাৰ অলপ বেটাৰ হ'ব চাগে এমএছএমই ইউএছ টো MSME ডমিনেট কৰে ডমিনেট কৰিব হয় স্যাৰ ডমিনেট কৰিব এইটো আপুনি দেখিছে নাই 50% of global GDP হয় 90% of global business are MSMEs হয় স্যাৰ গম পাইছে নে মানে how is it practically হেতুৱে হ'ব ন because কেইটানো আছে গাফাম কোম্পানী গুগল এলফাবেট ফেচবুক এইবিলাক কেইটা আছে হয় স্যাৰ ৰাইট স্যাৰ সেইটো এটাতো হয় কথা আৰু কিছুমান আৰু এটা ফেক্ট আছিল আপোনাৰ মতি বলে এইটোৰ লগতে এছ'চিয়েটেড এইটো মই এডিট হিয়াৰ যিটো মেল ফিমেল ৰেচিঅ' in MSME sector that is also skewed towards male 76:24 এইটো ইণ্ডিয়াৰ ডাটা আৰু আমাৰ এটা পৰ্টেল আছে ন উদ্যম পৰ্টেল বুলি মিনিষ্ট্ৰি এটা আছে জানে না MSME মিনিষ্ট্ৰি আছে উদ্যম পৰ্টেল আছে উদ্যম পৰ্টেল talks about the fact that 95% are micro
95% of MSME are micro. Now you can understand why India is not able to scale up. One of the major problems of India's economy, so I top 5 problems of top 5 problems of economies of scale nathaka. Economies of scale, I hope everybody knows what is economies of scale. Kunubai nazana ase jodi kok. Or it is concentrated in rural areas. Rural areas are concentration to basic. Significance of to is the data itself is a justification of its significance, but more specifically, kisuman term monot rakhibo, backbone of Indian economy. Here, why is MSME considered as backbone of Indian economy? Ki boli kobo? Growth engine boli koi. MSME is also known as the growth engine. Why? Pallavi, Coxon, why is MSME considered as backbone of Indian economy boli jodi kunba khuthe? Ami ki pohisu? Ebilak সব বাদ দিয়ে মই আপোনাক ইন্টাৰভিউ লৈ আছো সুধি দিলো যে পল্লৱী ডু ইউ নো MSME sector, why is it considered as backbone? India backbone বুলি কিয় কওঁ ইকনমি? স্যার ৰুৰেল এইমাত্ৰ আপুনি যিটো ক'লে মোষ্টলি ৰুৰেলত কনফাইন আৰু ৰুৰেলৰ যিটো মেজৰিটি তাতে এবজৰ্ব হৈ আছে মেজৰ পপুলেশ্যনটো। Okay, that can be one factor that India is a rural country. Our urban to rural ratio is 70-30, around. So 70% manu jodi ruralote ase or maximum enterprise ruralote ase. So that is why we can say it is a backbone of Indian economy. That is okay argument, but আমি already পঢ়িলো it is called backbone because of its contribution to GDP, contribution to employment, contribution to exports. As simple as that, na kotha. Right? Because of its contribution to GDP, its contribution to exports, and its contribution to employment. মই এইবিলাক এটো structure কিয় কৈ আছো আপোনালোকক বাৰে বাৰে emphasize কৰি? This is how you will start your answers of economy. গম পাইছে না? এইবিলাক just mere information দি থকা নাই যাতে ল'ব আৰু কি কৰিব নাজানে বা শিকি আছে সেইটো কোৱা নহয়। With an eye on the questions that you will face. The economy কথা আহিলে যদি MSME কথা আহে তেতিয়াহলে মই এনেকে start কৰিম যে okay, MSME is the growth engine of Indian economy because of its contribution to GDP. Bracket দি দিম মই কিমান 30% of GDP, exports 40% of exports, employment major employment generator. গম পাইছে না কথাটো? ইউটিলিটিটো বুজি পাইছে না? ডক্টৰটা দখত গলে কি হয়? ঔষধ খাবলৈ গলে কি হয়? সুধো নাই এইটো খালে কি হব? এইটো ভাত খোৱা আগত খাব লাগে নে পিছত খাব লাগে? এনেকুৱা নহয় জানো কথাটো? ইয়াতো এতিয়া আপুনি যেতিয়া শিকি আছে শিকোতে সেইটো কথা সুধিব মোক নিজেও ভাবিব যদি নুসুধেও যে ওকে এইটো মই ভাত খোৱাৰ আগত খাম নে পিছত খাম, ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাম নে কিবা এটা খাই উঠি খাম? Otherwise, these are just some random marks in your copy.
চাওক দৰকাৰী বস্তু পঢ়িলে কম পঢ়িলেই হ'ব যদি এপ্লিকেশ্যন অৰিয়েণ্টেড হয় পঢ়াটো আৰু if you want to study you can keep studying beyond your exam আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হয় MSME কাৰণে it's high labor to capital ratio that is important for India আমাক capital intensive নহয় আমাক labor intensive industry লাগে because of the necessity to create jobs for millions of people who are engaged as disguised employees in agriculture তেওঁলোকৰ কাৰণেতো কিবা এটা মানে এইবিলাকৰ থ্ৰু দিয়ে আমি সেই পপুলেশ্যনটোক মানে এটা বেটাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং দিব পাৰিম ন চ' আমি ইণ্ডিয়াত আমি অকল কেপিটেল ইণ্টেনচিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা ক'লে নহ'ব Are you clear? তাৰপিছত আহিলে আমাৰ challenges. Yeah. কোনোবাই কিবা সুধিব লৈছিল? Challenges of Germany. The first challenge that MSME sector face is in with regard to capital. Capital লৈ পেলাই challenge আছে capital মানে basically how can they gain access to credit access to formal credit এটা আমাৰ নয়নে ক'ব তেওঁলোকৰ বেংকতো আহিয়ে ন সাবসিডি বিচাৰি আহে বা বিচাৰি আহে so যেটো working capital এ হওক বা expanding capital এ হওক এইবিলাকৰ কাৰণেতো they come to the formal institution as well as to informal institutions হয় না so আমাৰ এটো এটা চ্যালেঞ্জ হয় যে how can the formal credit system cover maximum number of this type of people or these enterprises. So আমি জানো আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ যেটো কোভিডৰ পিছত if you remember গভৰ্নমেন্টে কি আনিছিলে এটা ক্ৰেডিট গ্যাৰান্টি ফান্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰিছিল ন if you remember যাতে যিমান MSME আছে MSME বিলাকৰ যিমান existing credit আছে হেবিলাকৰ ক্ৰেডিট গ্যাৰান্টি গভৰ্নমেন্টে দিছিলে যে কিবা কাৰণে যদি fail হয় default হয় then government will take the guarantee of repayment যাতে sector to মানে their flow of money or their access to credit does not get hampered because government knows যে কিবা এটা ইকনমিটোক যদি ৰিভাইভ কৰিব লাগে তেতিয়াহলে এটাটো এগ্ৰিকালচাৰ to we have to make policies that support agriculture along with policies that support MSME sector. Credit guarantee. So, এটা major প্ৰথম problem হৈছে যে access to formal credit. আৰু ইয়াৰ লগতে capital related problem যে এতিয়া লাহে লাহে the institutions are becoming more capital intensive. Rising capital intensity of the sector is efficiency terms or বা business logic or term তো ভালেই capital intensive হয় efficiency ও বাঢ়ে wastage কম হয় কিন্তু the nature of Indian economy is such that that becomes a problem capital intensive হৈ যোৱাটো এটা challenge হৈ যায় আৰু capital related আৰু এটা কি problem আছে জানে there is this problem of disrupted cash flow ইয়াৰ অৰ্থটো কি যে MSME বিলাকে এতিয়া আমাৰ এটা গভৰ্নমেন্টৰ আপোনালোকে জানে নাই গভৰ্নমেন্টৰ এটা পৰ্টেল আছে ই-জ্যাম বুলি না জ্যাম বুলি গভৰ্নমেন্ট ই-মাৰ্কেটপ্লেস have you heard about it anybody যোনে গভৰ্নমেন্টৰ কাম কৰিছে চৰকাৰী কাম কৰিছে জানিব পাৰে শুনিছো স্যাৰ তো আজিকালি গভৰ্নমেন্টে এনেকে ফৰ্মেল আমাৰ এটলিষ্ট সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰটো এটো হয় যে হেৰি টেন্ডাৰ নিদিয়ে লোকেল টেন্ডাৰ নিদিয়ে জেমত দিব লাগিব সেই হিচাপত মানে বিডাৰ্স আহে
সেই হিচাপত প্ৰাইচ ফিক্স হয় আৰু সেই হিচাপত গুডছ ডেলিভাৰ। এতিয়া এটা মেণ্ডেটৰী এছপেক্ট হয় যে government will procure, the procurement of government, any institution of government will have a component, necessary component of MSME sector. কিন্তু তাতে প্ৰব্লেমটো কি হয়, গভৰ্ণমেণ্টে ল'লে যিটো আমাৰ প্ৰব্লেম হয় যে বিল ক্লিয়াৰ নহয়। চ' জেনেৰেল ডিলে ইজ মানে মোৰ এটা ফেক্ট আছে, জেনেৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ডিলে ইজ এৰাউণ্ড 194 days. So that will impact the working capital flow. সৰু বিজনেছ আছে এইটো সিমান দিন পইচা নোপোৱাকেতো চলিব নোৱাৰে ন। So disrupted cash flow with respect to MSME sector is a challenge. I hope you can handle it. In fact, budget 2022 data আছে is around 10 trillion rupees. 2022 10 trillion rupees. 10 trillion mane LCR, lakh crore. 10 trillion rupees were delayed. For all MSME. So capital or terms of key challenges are tinta from access to formal credit, rising capital intensity, and disrupted cash flow. Next ahi kol amar labor related key challenges ase. এটাটো যেটো মানে evergreen challenge of India's economy, the lack of skilled workforce. Skilled workforce or challenge to us, both in your manufacturing as well as services sector. Second issue with labor is the lack of social security. এতিয়া আমাৰ 4টা labor code যে আছে তাতে এটো মেনশন আছে, there is a labor code on social security, labor code on wages. So এবিলাক address কৰা হৈছে to a degree, but those are yet to be implemented fully. আৰু fully implement হ'লেও there will be because of the system that India has, implementation to perfect নহয় এতিয়াও। So এইবিলাক issue থাকিব, health and safety of workforce এইবিলাকৰ issue, তাৰপৰা how the general environment is, labor law follow হৈছে নে নাই। আমি জানো maternity বিশেষকৈ womenৰ ক্ষেত্ৰত labor force participation rate is very low, women labor force participation. One of the important aspect is the lack of women friendly work environment, lack of supportive system to encourage women in workforce. Supportive system মানে ধৰক crash facility হওক বা similar type of like say maternity, paid maternity leave এইবিলাকৰ issue হওক। তো এইবিলাক বস্তু এটা চ্যালেঞ্জ হয় to functioning of হেৰি। আৰু আমাৰ skilled workforce কথা এটা কথা থাকিব যে আমাৰ skilled workforce আহিব ক'ৰ পৰা, from the institutes, technical institutes, say ITIs, যেটা industrial training institutes থাকে সেইবিলাকতটো মানে আমাৰ কিমান ফোকাস to we all know না। এতিয়া যদিও we have this national skill development mission এইবিলাক আছে, skillৰ to skill India we have initiatives, but still labor is a problem. Scale to problem সদায় হ'বই এটো মানে, because MSME is such a big sector with so much of diversity in it. MSME is not a single thing. People who have encountered it, আমি তো যিমান maximum service sector MSME দেখো, manufacturing and MSME কিমান আছে। আৰু তাতেতো এটাতো আছে যে বহুত এনেকুৱা আছে যে নিজৰ ফিগাৰছ এইবিলাক সাপ্ৰেস কৰি MSME হৈ থাকে, এটো আছে বহুত। তাৰপিছত ইয়াৰে মানে you can say a corollary to it is the challenges with regard to land.
লেবাৰ যেনেকে চেলেঞ্জ হয় MSME কাৰণে লেণ্ডটো এটা চেলেঞ্জ হয় বিকজ লেণ্ড ইজ এ কাইণ্ড অফ কেপিটেলৰ নিচিনাই হয় লেণ্ডটো চ' ইনিচিয়েল কষ্ট ইজ ভেৰি হাই ক'ৰবাত যদি কিবা এটা আপুনি সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটাও খুলিব লৈছে বাট তাতে লেণ্ড বিকামছ এ বিগ মানে নেগেটিভ ফেক্টৰ ফৰ ইউ আৰু এটা কথা কি জানে এইটো একদম বৰ ভাইটেল পইণ্ট হয় আমাৰ MSMEs বিলাক আমি কৈছো যে ক'ত আছে দে আৰ কনচেনট্ৰেটেড ইন ৰুৰেল এৰিয়াজ এণ্ড ইন ইয়ৰ tier 2 and tier 3 cities so ইয়াৰ এটা consequence হয় কি যে when you are talking about making in India for the world এতিয়া আজিকালি কোনে নাই মেক ইন ইণ্ডিয়া ফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি কোনে নাই মানে যিটো আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ আইডিয়া এইটো কেতিয়া হ'ব পাৰে এইটো পচিবল হ'ব পাৰে যেতিয়া ইউ আৰ ইন এ পজিশ্যন টু interact through the international supply chains যিবিলাকক GVC বুলি কয় গ্লোবেল ভেলু চেইনছ বিলাক গ্লোবেল ভেলু চেইনছ যিবিলাক আছে ধৰক আপুনি এটা এপল প্ৰডাক্ট এটা যিটো কনচেপচুৱেলাইজড ইন সে কেলিফৰ্নিয়া manufactured in China and assembled in India but India to no ক'ত হ'ব এইটো হয়তো চেন্নাইত হ'ব দিল্লীত হ'ব বেংগলোৰত হ'ব ক'বাত হ'ব কিন্তু আমাৰ maximum MSMEs are located in your tier 2 and tier 3 cities so how can they gain benefit out of interacting with the world or basically global value chain will not come to tier 2 or tier 3 so location becomes a challenge for them তারপরই another evergreen challenge for India is যেনেকে labor এটা challenge হয় তেনেকে technology is a challenge the quality of technology that we use চাব কেতিয়াবা পেপাৰ পত্ৰই পঢ়ি বাহিৰত কেনেকুৱা হৈ আছে আমি কি ইউজ কৰি আছো বাহিৰত যিবিলাক মানে পলিউট কৰি মানে হৈ গ'ল এইবিলাক আজিকালি তাত পাৰ্মিটেড নহয় সেইবিলাক এইফালে এক্সপৰ্ট হয় সেইবিলাকহে ট্ৰান্সফাৰ অফ টেকনলজি নামত ক্লিন টেকনলজি এইবিলাক আইডিয়া প্ৰেক্টিকেলি আমি দেখা নাপাওঁ নে So technology is another challenge এইটো যে আমি ক'লো যে এইকেইটা মই অলপমান মানে হেজাৰ্ড হৈছে ইউ কেন ৰাইট কি 1 নম্বৰ এইটো 2 নম্বৰ এইটো 3 নম্বৰ এইটো 4 নম্বৰ টেকনলজি ৰাখিব পাৰে তাৰপিছত 5 নম্বৰত you can put the idea of policy there are certain policy challenges too I have referred to it many times because I find it very interesting because a idea to belegot ami dekha napao policy challenge in terms of yes little Etto hoise dwarfism. Dwarfism is something used with reference to the MSME sector. What is dwarfism? গ্ৰথ নোহোৱা স্যাৰ কিয় নহয় growth? ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্ট ছাবচিডিজখিনি পাই থাকিবৰ কাৰণে ডেলিভাৰেটলি নিজকে সৰু কৰি ৰাখে Yes. So there is a tendency among the MSME sector to stay small. But it was 95% are micro. So micro কাৰণে obviously government বেছি support কৰিব mediumত তাতকে অকমান কম কৰিব স্মলত অকমান কম কৰিব mediumত আৰু কম কৰিব so এইটো ভাবে যে government support লৈ থাকিম so that is one of the policy challenges আমি policies বিলাক change কৰিব লাগিব to encourage them to grow
নহলে আমাৰ কি হ'ব ইয়াৰ কনসিকুৱেন্সটো কি হয় ড্ৱাৰ্ফিজম বুলিও কয় এইটো পিটাৰ পেন চিনড্ৰম বুলিও কয় দেই পিটাৰ পেন যদি কোনোবাই সৰুতে বা পিছত ডাঙৰ হলেও পঢ়িছে পিটাৰ পেন was a dwarf আৰু এইটোক আন এটা টাৰ্ম ইউজ কৰে এইটোৰ কাৰণে মিছিং মিডল ক'বাত যদি মিছিং মিডল পিটাৰ পেন বা ড্ৱাৰ্ফিজম দেখে আৰু তাৰ লগতে যদি এমএছএমই সেক্টৰ দেখে then you should understand that the question refers to the failure of government rules and regulations in ensuring or encouraging the growth of big firms. আৰু ইয়াৰ মানে পলিসি চ্যালেঞ্জে হ'ব যে complex regulatory and bureaucratic process. Complex regulatory and bureaucratic process. So compliance norms বিলাক বৰ মানে হেৰি simple নহয় হা ease of doing business নাই ঠিক আছে তাৰপিছত again policy related হয় but এইটো general হেৰিটো ক'ব পাৰো যে lack of awareness about government scheme এইটো আমাৰ নয়নে কৈছে এইটো কথা lack of awareness about government scheme is an important drawback আজি মুদ্ৰাৰ আন্ডাৰত লোন পায় কম ৰেটত আৰু বিভিন্ন হেৰিয়ত সাপোৰ্টস কিছুমান আছে সাবসিডিজ আছে ইন্টাৰেষ্ট সাবভেনচন হয় বাট if you are not aware then what can we do so সেইটো এটা চ্যালেঞ্জ হয় আৰু market challenge আছে এইটো 6 নম্বৰ challenges with reference to marketer termত access to market আৰু competition from big players হয় না আজি এটা সৰু প্লেয়াৰ এটাই বোলে এখন গামোচা বনাইছে বিহু বুলি আৰু বজাৰলৈ যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ কি পাওঁ গামোচা গোটেই বাহিৰৰ পৰা আহা আজিকালিতো গামোচা বিলাক ক'ৰ পৰা আহে অসমত নবনাই নহয় গামোচা মানে বনে বাট স্কেলতটো এইবিলাক মেচিন মেড গামোচা বিলাক আহে ন বাহিৰৰ পৰা বনে লাষ্ট ইয়াৰ কিবা বহুতখিনি গামোচা স্যাৰ কনফিস্কেট কৰিছিলে আৰু স্যাৰ টোটেলি মানে বেণ্ড মানে আৰু যোনে বিক্ৰী কৰা ধৰা পৰিব কাৰণ স্যাৰ এইবিলাক স্যাৰ হেণ্ডলুম আণ্ডাৰত নপৰিব যে স্যাৰ পাৱাৰলুমৰ আণ্ডাৰত স্যাৰ ইটছ নট এলাউড গামোচা এটা বিৰাট ষ্ট্ৰিক্টটো এতিয়া বৰ্তমান হৈছে স্যাৰ না হ'ব লাগে এইবিলাক নহলে আমাৰ থলুৱা উদ্যোগ বিলাক কেনেকে বাচি থাকিব হয় স্যাৰ আৰু গামোচা বুলি নহয় আমাৰ যিখিনি শিপিনীসকলে যিখিনি কাম মানে এইবিলাক আৰু কাপোৰ চাপোৰো পাটৰ কাপোৰ হওক আজিকালি মানে আচৰিত হৈ যাব কিছু মেচিন মেড এনেকুৱা কিছুমান ওলাইছে একজেক্ট ৰেপ্লিকা যিযোৰ ধৰক আপুনি বজাৰত গ'লে 25,000 30,000 টকাৰ যি পাটৰ কাপোৰ হয় সেইযোৰ আপুনি 2500 টকাটো পাব হয় স্যাৰ তো 2500 টকাৰ যোৰো 25,000 বেছিব পাৰে ন কোন so competition fair মানে সিহঁতিতো নোৱাৰে ন পজিটিভ ডিসক্ৰিমিনেশন কৰিব লাগে ন থাকলেন আছে নাই থাকলেন মুস্তাক নাই আছে We should do positive discrimination in favor of MSME. Yes.
ইকনমিক চাৰ্ভে এই পলিচিটো লৈ পেলাই এটা ছাজেশ্যন দিছিলে 2020 ইকনমিক চাৰ্ভে 2020 talked about the fact that we need to create a sunset clause for size based incentives. এইটো আপোনাৰ সলিউশন হৈ গ'ল ডুৱাৰ্ফিজমৰ sunset clause for size based incentives. ইয়াৰ অৰ্থটো কি কোনে ক'ব পাৰিব মোক Yes, কওক Sir, proportionally, sir, মানে ইনচেন্টিভ দিয়াটো দেখা যায় যে স্যাৰ মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজত তাহাঁতি পাৰ্চেণ্টেজ হয় সিহঁতি মানে অলপ বেছিকে ছাবচিডি বা কিবা ৰিলেক্সেশ্যন পায় অন দি আদাৰ হেণ্ড স্যাৰ স্মল আৰু মিডিয়ামটো অলপ কম পায় কম্পাৰেটিভলি না হেতুটো সাইজ বেস ইনসেন্টিভ হেতুটো দিওয়ে হেতু সাইজ বেস ইনসেন্টিভ আছে হয় স্যার সানসেট ক্লজ মানে কি স্যাৰ এটা টাইমৰ পিছতে যিখিনি বেনিফিটছ পায় বা যিখিনি ফেচিলিটিজ পায় সেইখিনি বন্ধ কৰি দিয়াটো ইয়েস আমি কোড পঢ়ো বাৰু হিষ্ট্ৰীত আমি পাইছিলো সানসেট ক্লজটো কোড আছিল আচ্ছা পাৰ্মানেণ্ট নহয় জামিদাৰী ইয়া পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট পাৰ্মানেণ্ট সেটেলমেণ্ট আছে Yeah. So that is a good thing. Say as a micro enterprise হিচাপে আমি বোলে অকল 10 বছৰহে সাপোৰ্ট কৰো তেতিয়াহলে তাৰ পিছতটো হি মাইক্ৰ ফেসিলিটি লৈ থাকিব নোৱাৰিব ন এইবিলাকে সলিউশন হ'ব আৰু কি হ'ব Also আমি ক'ব পাৰো যে মানে again these are solutions or suggestions to make the MSME sector better. Okay. তাৰপিছত এইবিলাকতো প্ৰব্লেমছ বিলাকৰ লগতে সলিউশন আছে লাইক সে এক্সেস টু ক্ৰেডিটৰ ক্ষেত্ৰত স্কিলৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাকতো আমি কনসিকুৱেন্স সলিউশন কি হ'ব পাৰে গম পাওঁই তাৰ লগতে আমি এনেকুৱা এটা কথা এড কৰিব পাৰো তাৰ উপৰিও ধৰক আমি ধৰক এইবিলাক সেক্টৰ লাইক যিবিলাকৰ মানে হাই মাল্টিপ্লায়াৰ এফেক্ট আছে হাই স্পিল ওভাৰ এফেক্ট আছে সে টুৰিজিমত আমি ফোকাস কৰিছো টুৰিজিমত ফোকাস কৰিলেতো আমাৰ hotels will be encouraged মানে food industry will be encouraged so এনেকুৱা টাইপ সেক্টৰ টুৰিজিম হওক বা আৰু কেনেকুৱা আছে আমাৰ লোকেল প্ৰডাক্টছৰ যিবিলাক হেৰি আছে ন সেইবিলাকতো আমাৰ মাল্টিপ্লায়াৰ এফেক্ট হয় food processing on multiplier effect has government kora ketaman step you should know some government steps with respect to MSME okay so we have this atatke major access to finance or khetrot PM mudra yojana what is its speciality it is a collateral free loan কেছে তৰুণ লোন এনেকে নাছে জানো তৰুণ কিছু শিশু সেনেকা শিশু কিশোৰ তৰুণ so মুদ্ৰা এটো ৰিফাইনেন্স কৰে নাবাৰ্ডে নকৰে জানো এটো স্যার নাবার্ড নহয় নেকি স্যার MSME মিনিষ্ট্রি আন্ডাৰতে পৰিব স্যার নাই মুদ্ৰা স্কিমটো ৰিফাইনেন্স কোনে কৰে স্যার গুগলত চাওঁ ৰ'বা এক মিনিট
So Mudra is a refinancing institution বুলি আছে sir. চিডবিয়ে কৰে স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ CDBI ডেভেলপমেণ্ট huh? বেংক অফ ইণ্ডিয়া হয় sir. চিডবিয়ে কৰে এইটো মানে ফুল্লি 100% হেৰি হয় যিটো ৰিফাৰেঞ্চ যিটো 100% ownership owned by চিডবি ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স আৰু তাৰপিছত আমাৰ to avoid to tackle distressৰ কাৰণে কি আছে we have ECLGS Emergency Credit Line Guarantee Scheme Credit Line Guarantee Scheme তাৰপিছত in the last few years we have seen equity infusion মানে কি equity infusion and encouragement to get listed in share market obviously so equity infusion government যেতিয়া দিব তাৰমানে you are মানে public company হোৱাৰ কাৰণে encourage কৰে they become a listed company generate revenue from public through issuing shares and government will also buy shares or infuse equity so equity based funding model rather than going to banks that is something that big companies do shareholder বনোৱা so that is also a good thing that is how you will be incentivized to grow already মই কৈছো there is a Udyam portal আৰু যিটো যে delayed payment or যিটো issue আছে হেতুৰ কাৰণে there is a mechanism called TREDS TREDS trade related electronic কি হয় TREDS to trade receivables electronic discounting system so trade receivables on any enterprise if it has a certificate showing that it has to get some payment in future then that institution or that enterprise can use that certificate to take money or to mobilize fund basically at a discounted rate but into it okay paisa to piece of but that assurance can be given used as a generator of money that your working capital needs will fulfill over সমাধান বুলি এটা প্ল্যাটফর্মও আছে So excuse me sir full form to কি বুলি ক'লে trade receivables to কি sir electronic okay sir. discounting system Okay sir. এটা MSME কাৰণে হয় চাওক আমি যেতিয়া সলিউশনস বিলাক দিম ন এটো across government schemes এটা টেকনলজি সলিউশন থাকিব এটা ধৰক স্কিম ৰিলেটেড সলিউশন থাকিব এটা ধৰক এথিক্যাল সলিউশন থাকিব হা এটা মার্কেট ৰিলেটেড সলিউশন থাকিব এনেকুৱা টাইপ বস্তুবিলাকে কি এনসারটো জোড়া টাপলি মাৰি দিব লাগে আমাৰ এতিয়া ৰিসেন্ট গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভস বুলি যদি কওঁ আৰু এটা ইনিশিয়েটিভ আছিল নিউজত আছিলে ৰেম্প বুলি RAMP ৰেম্প কি হয় raising and accelerating MSME performance so creative
ঠিক আছে। চ' ইয়াতে ধৰক MSME ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে হা MSME ৰিলেটেড কিবা জেনেৰেল হেৰি আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ ৰিলেটেড ইছ্যু বিলাকৰ কাৰণে দিছ ইজ এ মেকানিজম। অ'কে, শুনিছেনে? প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ৰেম্পটো পঢ়িছিল নে? এইটো ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এচিষ্টেঞ্চ আছে এইটো স্কিমত। জেনেৰেলি মাৰ্কেট ক্ৰেডিট এক্সেছ, মাৰ্কেট এক্সেছ আৰু চেণ্টাৰ ষ্টেট লিংকেজেছ বিলাক হেৰি কৰাৰ কাৰণে, আৰু যিটো ডিলেড পেমেণ্ট বা এই যে আমি কৈছো ডুৱাৰ্ফিজম, সেইটোৰ আৰু এটা টাৰ্ম আছে গ্ৰীনিং অফ MSMEs বা এভাৰগ্ৰীনিং বুলিও ক'ব পাৰি। আমি এভাৰগ্ৰীনিং শব্দটো পেটেণ্টত এইটো শুনো। পেটেণ্ট বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰে যে আপুনি চাপ'জ এজন চাইণ্টিষ্ট হয়, আপুনি আৱিষ্কাৰ এটা কৰিলে যে এইটো ঔষধ খালে এইটো বেমাৰ ভাল হয়। এই পেটেণ্টটো জেনেৰেলি 20 বছৰলৈ থাকে, তো 20 বছৰ আপুনি ৰয়েলটি পালে। 20 বছৰ যেতিয়া শেষ হোৱাৰ আগে আগে আপুনি কৰিলে আৰু অকনমান শ্লাইড কিবা এটা মডিফিকেশ্যন কৰি দিলে, কৰি পেলাই আপোনাৰ পেটেণ্টটো ফাৰ্ডাৰ 20 বছৰ এক্সটেণ্ড কৰিলে। চ' এইবিলাক কাইণ্ড অফ মানে ইউ আৰ এভাৰগ্ৰীনিং ইয়ৰ পেটেণ্ট। ত' সেই আইডিয়াটো আমি কেতিয়াবা MSME ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰো, দ্য আইডিয়া অফ গ্ৰীনিং অফ MSMEs বা ডিলেড পেমেণ্টছ চৰি হেৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ডুৱাৰ্ফিজমৰ কথা ক্ষেত্ৰতো সেই চেম আইডিয়া এভাৰগ্ৰীনিঙৰ কথাটো পাব ক'ৰবাত। ইট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ফেক্ট ডেট এভাৰগ্ৰীনিং বুলি ক'লে কি হ'ব যে দ্য টেণ্ডেঞ্চি অফ MSMEs টু কণ্টিনিউ টু ষ্টে স্মল। ঠিক আছে, চ' এইবিলাক বস্তু ৰেম্প পৰ্টেলটোত এড্ৰেছ হ'ব। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰজেক্ট এটা আছিল গভৰ্ণমেণ্টৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু MSME is the JED project. গ্ৰীনিং অফ MSME টো আকৌ এবাৰ ক'বচোন। গ্ৰীনিং অফ MSME এই ডুৱাৰ্ফিজিমৰ যিটো প্ৰব্লেম কৈছিলো, এই চেম প্ৰব্লেমটো। গ্ৰীনিং মানে হৈছে যে মই যিটো মানে সদায়, এইটো গ্ৰীনিং নহয়, এভাৰগ্ৰীনিং হ'লে বেটাৰ। এভাৰগ্ৰীনিংটো মানে যে মই সদায় MSME হৈ থাকিব বিচাৰো। I want to stay evergreen as an MSME only. That is the problem. Again, because of policy incentives, you are encouraged to stay as MSME. বুজিছেনে? আচ্ছা, বুজিছো। তাৰপিছত এটা স্কিম আহিলে Z. What is Z? Z scheme is zero defect, zero effect. Yet zero defect is with respect to your product quality and customer satisfaction, and zero effect is in terms of its impact on environment. So etu eta মানে initiative, purana initiative hoy, Z initiative to not a very new scheme. So it encourages productivity, it encourages quality, it encourages pollution mitigation, energy efficiency hua. So মানে it's a culture, মানে যেটো আমি ধৰক আগতে আমি জবছৰ কোৱেশ্চন আহিছে লাইফৰ ওপৰত, লাইফষ্টাইল ফৰ এনভাইৰনমেন্টৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছিল নে নাই জবৰ? কোৱেশ্চন আহিছিলে জবৰ? We have seen it. আহিছে ছাৰ, হয়। So সেইটোৰ লগতে আমি এইটো বস্তু লিংক কৰিব পাৰো, এইবিলাক বস্তু যে you want to create a business environment to সেইটো বস্তু আহিব যে আমি এনেকুৱা কিছুমান প্ৰডাক্ট লঞ্চ কৰিম যিটো মানে quality wise no compromise আৰু impact on environment wise there will be no compromise. So that is like you are creating a holistic change. যিটো আমি মেক ইন ইণ্ডিয়া কৈ আছো, that is মানে এইটো এটা তাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিন্সিপল হয়। ছাৰ জিৰ' ইফেক্ট তলত লিখিছে ইম্পেক্ট অন ইনভেষ্টমেণ্ট অৰ এনভাইৰনমেণ্ট ছাৰ। এনভাইৰনমেন্ট অ'কে ছাৰ, এনভাইৰনমেণ্ট। ENVT. Environment is মানে zero.
That is the idea, basically. MSME sector, according to latest information, because again, we don't have the census, unfortunately, it employs 11.10 crore people. MSME, 11.100 crore. 1/10 of India. তাতকে অলপ কম হ'ব 1/10 but roughly we can say 1/10 of India. তাৰপিছত মই এটা গ্লোবেল এক্সাম্পল দিম যেটো মই যোৱাবাৰো দিছিলো আই ডোন্ট নো কোনোবাই ক'ৰবাত ইউজ কৰিছিল নে নাই there is a German model for MSMEs কি আছিল কাৰোবাৰ মনত পৰে নেকি অনাৰ ষ্টুডেণ্ট Mittelstand companies that Mittelstand বুলি কয় জাৰ্মানীত এইবিলাকৰ থ্ৰু দিয়ে Germany became an export powerhouse. আমি আজি কওঁ যে China is an export powerhouse, but originally it was Germany. যে প্ৰথমতে ইনফেক্ট মানে জাৰ্মানী সদায় কোৱালিটিৰ ওপৰত কম্প্ৰমাইজ নকৰে মানে কেতিয়াও চাইনাৰ যিটো গ্ৰোথ ট্ৰেজেক্টৰীটো কেনেকুৱা আমি সৰু থাকোতে চাইনিজ প্ৰডাক্টটো মানে ইট ৱাজ লাইক এ ডিফেমড প্ৰডাক্ট চাইনিজ হয় এইবিলাকতো ঠাট্টা কৰে চিনেমাটো আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে চাগে আমিতো নিজে পাইছিলো এই চাইনিজ এতিয়াতো চাইনা ইজ বেষ্ট ইন ক্লাছ so কিন্তু জাৰ্মান প্ৰডাক্টছ were quite good Indian marketতো নাহেই এইবিলাক বস্তু জাৰ্মান প্ৰডাক্টছ but globally মানে despite the you can say cheap competition from China these companies made Germany a powerhouse in terms of exports. So Mittelstand companies they accounted for 68% of exports of Germany. 50% of GDP. Employment 15 million workers. So India নিচিনা to 1,000 million of population নহয়. So 15 million is quite a big number in terms of employment. So basically, মানে তাতে youth unemployment problem too is more or less tackled because of the form framework of MSMEs. আৰু you know why? They believe in technology, they believe in technology upgradation. So that is why there is heavy investment in R&D. আৰু এইটো টাইমছত মানে গভৰ্ণমেণ্ট ছাপোৰ্টো বহুত আছে গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰটেক্টটো কৰে ফৰেন কম্পিটিশ্যনৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টে ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট দিয়ে টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰতো গাইডেন্স দিয়ে government gives them access to markets foreign markets ঠিক আছে so এইবিলাক বস্তু দিয়ে R&D is something এটা আমাৰ ইয়াতে চাওকচোন মানে আজিৰ পৰা again মই গামোচাৰ এক্সাম্পলটোৱে দিলো তাত কিবা R&D আহে নেকি বাৰু যিটো প্ৰসেছত হৈ আছিল সেইটো প্ৰসেছতে হৈ আছে we are not experimenting anything in terms of the textile it is used can we use it better but the process etor to I don't know I don't think any changes have taken place at least micro level kiba holo to measure enuka change to kotha to ami pohibole na pao je okay enuka type eta bole kobat amar textile university ase textile institute ase ba ITs ase so okay they're talking about making gamusas in a manner that will encourage you know or increase its utility এনেকুৱাটো আমি R&D নেদেখোৱে ন যি আছে সেনেকে চলি থাকে ন যেনেকে ডেটাই পঢ়িছিল তেনেকে মই পঢ়িম তেনেকে মোৰ লৰাই পঢ়িব
That is the way we function, na? Lazy way. We don't want to push ourselves. We are so intellectually lazy people, na? We just want to follow some templates and become something and then sleep. Our aim is to sleep. Study so that we can sleep later. So this is it, MSME ক্ষেত্ৰত. We will come back to other aspects of Indian industry. আহিব কিছুমান বস্তু। কিবা question আছে নেকি এটাৰ ওপৰত? Any doubt? স্যাৰ এই এক্সাম্পলটো এই মানে এক্সপোৰ্টৰ হেৰিত আমি দিব পাৰিম এই হেৰিটো জাৰ্মান মডেলটো কম্পেয়াৰ কৰিব নে কেনেকুৱা কেনেকুৱা হেৰিত দিব পাৰিম MSME sector-টোৰ relevance, significance বা suppose মানে আমি global example এটা কেলে দিম? To justify না compare to হয় তাৰ লগতে এটো আমাক assurance দিবলৈ যে আমি ঠিকে কৰি আছো because that is a growth trajectory এটা এনেকুৱা এটা path যেটো বেলেগেও follow কৰি পেলাই success achieve কৰিছে so that gives us a support or মানে এটা মানে quality এটা আনে ন এটো মই এইবিলাক বস্তু আপোনাক কিয় দিছো মানে ভাল ডাটা দিয়া ভাল ইন্টাৰনেশ্যনেল বেস্ট প্ৰেক্টিস দিয়া এইবিলাক আপোনালোকৰ এনসাৰটো quality আনিব সবেই জানে MSME ভাল MSME প্ৰবলেমও সবেই জানে কিন্তু গ্লোবাল এক্সাম্পল এটাও যদি লগতে সাইড কৰি দিব পাৰে দেন দ্যাট বিকামস এ গুড ভ্যালু এডিশন না মিডল স্ট্যান্ড বুলিয়ে যদি মাৰি দিলে এটা কোনে কিমানটাই জানিব আপোনালোকৰ কম্পিটিটৰ যে মিডল স্ট্যান্ড কোম্পানিজ আছে বুলি বা মিডল স্ট্যান্ড কোম্পানিটো এটা মানে এটা এক্সাম্পল হিচাপে দিবলৈ আই ডোন্ট হেতুটো স্কোপ পাব মিডল স্ট্যান্ড কোম্পানি ইউজ কৰিব Similarly, যদি পাব্লিক সেক্টৰৰ কথা কয় পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে SOEs বিলাকৰ কথা কৈছিলো এনেকুৱা ষ্টেট ওন এন্টাৰপ্ৰাইজ এইবিলাকৰ এক্সাম্পল ইউ কেন থ্ৰ ইন দোজ থিংছ না আকৌ কম সদায় এইটো কথা কম the diversity of your answers will be proportionate to the marks that you will get the more diverse your answers will be সিমান বেছি marks পাব বুজিছে নাই এনসাৰটো ডাইভাৰ্সিটি বহাব লাগে মই মানে আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি টপিক পঢ়িছো বা যেনেকে পঢ়ি আছো সেই ফ্লেভাৰটো পাইছে নে নাই বস্তুটো যাতে বস্তুটো লৈ পেলাই আমি ডাইভাৰ্সিটিৰ ওপৰতে কৰি আছো কাম কিবা এটা বস্তু এটা হেৰিত কৰি থকা নাইতো এনসাৰত এইবিলাক বস্তু এপ্লাই হৈ যাব ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো এপ্লাই হ'ব ইয়াতো হ'ব জাষ্ট মানে ইউ নিড টু অপেন ষ্টে অপেন উইথ ইউৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি ৰিলেটেড দুটা তিনিটা কোৱেশ্চন কৰিলে গম পাই যাব এইবিলাক বস্তু ক'ত ক'ত ইউজ কৰিব পাৰিব আছে তাৰপিছত আৰু কিবা সুধিব লগা আছে today we'll wind up today এইকেইদিন অকমান শৰ্টকে কৰি থাকিম ওলা পঢ়ি থাকিব পিছতো কৰি থাকিব বাট মানে till 21st we'll try to be a little bit like মানে I will ensure that class goes on but okay ঠিকে আছে any doubts any questions you